रहस्य दाता। धन्य धन्य जिन देव का शादवाद नहीं चक्र, जिसे साधने से मिटे भविजन का भव चक्र। जिनवर का नय चक्र यह मोह तिमिर करे विनाश। वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति में शुद्धात्मा का करे प्रकाश। एक अखंड अभेद त्रिकारे नायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव। परम शुद्ध नहीं करे प्रकाशित, परम पारिणामिक निज भाव। उभय नयाश्रित शिवपुर पथ पर सम्यक ज्ञान शूरथ चालक। हे प्रवीण नई चक्र चलाने में गुरु शरणागत पालक। प्रतिपादक परमार्थ तत्व का अतक है सम्यक व्यवहार, किंतु निषेध शो निश्चय से है वेद ज्ञान का यही प्रकार। द्रव्यार्थिक परियार्थिक नहीं कहे यथार्थ पदार्थ स्वभाव। नित्यानित्य भेद भेदमय एकानेक चिदानंद भाव। शादवाद में जीर्णवाणी ले नय विरोध का करे शमन। जो अनादि अक्षुण चिदातम लखे मोह का करे वमन। नय पक्षों से मुक्त हुए जो निज स्वरूप में गुप्त रहे। निर्विकल्प हो शांत चित वे ही अमृत साक्षात पिए। जिन प्रवचन का मर्म अहो यह जानो नय रहस्य का सार। अंतर्मुख परिणीति में बहती चिदानंद रस अमृतधार। श्री जिनवरनी वंदना करु सहज निष्काम। त्वक्षांति क्रांत परमात्मा पामो मंगल धाम। नय प्रमाण थी जाणीने सप्त तत्व नो मर्म। रत्न त्रय विधि प्राप्त करी नाशे त्रिविध दुष्कर्म। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरणं नमो वज्रणं नमो लोहि सवसाणं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवली पंतो धम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवली पंतो धम्म लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं भजामि अरिहंते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि शाहु शरणं भजामि केवली पंतो धर्मो शरणं भजामि। ओम नमो अरिहंताणं। संग्रह नहीं जे आपणे निगमादि सप्त नहीं जे समझी रह्या छीए ते सात नहीं अंदर नैगम नहीं समझ्या। जे सात नहीं में नैगम नहीं, संग्रह नहीं, व्यवहार नहीं, ऋजुसूत्र नहीं, शब्द नहीं, समभिरुद्ध नहीं अने एवं भूत नहीं। एनी अंदर निगम नहीं ते अर्थ नहीं पण छे अने ज्ञान नहीं पण छे। तो ज्ञान नहीं ना पण आपणे त्रण भेद जोया। भूत निगम नहीं, भावी निगम नहीं, वर्तमान निगम नहीं। तेवी ज रीते अर्थ नहीं में अर्थ नहीं नी अपेक्षाए निगम नहीं ना 9 भेद जोया। शुद्ध द्रव्य निगम नहीं, अशुद्ध द्रव्य निगम नहीं, अर्थ पर्याय निगम नहीं, व्यंजन पर्याय निगम नहीं, अर्थ पर्याय निगम, अर्थ व्यंजन पर्याय निगम नहीं। तेवी ज रीते आगर आपणे शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय निगम नहीं, अशुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय निगम नहीं, शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय निगम नहीं अने अशुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय निगम नहीं। ए प्रमाणे निगम नहींना 12 भेद आपणे जोया। हवे संग्रह नहीं तो के संग्रह नहीं जे छे ते संग्रह नहींना पण 2 भेद छे, शुद्ध संग्रह नहीं अने अशुद्ध संग्रह नहीं। हवे एमां आपणे गईकाले थोडो लीधुं हतुं। संग्रह नहींनो जे विषय जे छे ते मात्र शुं छे? सत पदार्थ ज छे। संग्रह नहींनो विषय सत पदार्थ। हवे सतनो अर्थ अहीं આપણે શું કર્યો હતો? સત્તા અસ્તિત્વ એટલે હોવાપણું, હયાતી। તો કે સતનો અર્થ સત્તા, અસ્તિત્વ, હોવાપણું જે છે એટલે કે જે પદાર્થની લોકમાં સત્તા છે, જે પદાર્થની હયાતી છે, જે ખરેખર વિદ્યમાન છે, જે પદાર્થની લોકમાં સત્તા છે, એનું અસ્તિત્વ છે, તેને જ અહીંયા સત કીધું છે। એને સત કીધું છે। આ જે સત છે તે ઉત્પાદ વે દ્રવ્યથી યુક્ત છે। એ તત્વસૂત્રમાં સૂત્ર છે।
શું છે? આ સત દરેક પદાર્થમાં આ સત ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય યુક્ત છે અને એને દ્રવ્યનું લક્ષણ કહેવામાં આવ્યું. દ્રવ્યનું લક્ષણ શું? તો કે ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય યુક્ત સત. તે કોનું લક્ષણ થયું? તે દ્રવ્યનું લક્ષણ થયું. દ્રવ્યનું લક્ષણ શું થયું? ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય યુક્ત સત. તો અહીં સંગ્રહનો વિષય શું છે? માત્ર સત પદાર્થ. સતનો અર્થ છે સત્તા, અસ્તિત્વ, હયાતી, કે જે હોવાપણું છે તેને જ્યાં સત કીધું. અને જે સત છે તે ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય યુક્ત છે અને તે દ્રવ્યનું લક્ષણ છે. તેથી શું સિદ્ધ થયું? ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યમય સત્તા જ, ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્યમય જે સત્તા એટલે કે જે સત, તે જ દ્રવ્ય સામાન્યનું સ્વરૂપ છે. દરેક દ્રવ્યનું સામાન્ય સ્વરૂપ, દરેક દ્રવ્યને એક રૂપે જોવા હોય તો કે દરેક દ્રવ્યમાં એક સત નામનું સત્તા પડી છે, અસ્તિત્વ છે. તે અપેક્ષા દરેક દ્રવ્ય સામાન્ય અપેક્ષા એક છે. દરેક દ્રવ્ય સામાન્ય અપેક્ષા પૂતગલ લો, ધર્મ લો, અધર્મ લો, આકાશ લો, કાળ લો, જીવ લો, તો 6 દ્રવ્ય જે જાતિ પ્રકારે અને સંખ્યા પ્રકારે, સંખ્યાની અપેક્ષાએ જે અનંત છે, તે બધાનું એકપણું શું છે? કે દરેકમાં સત્તા છે. તો જે અસ્તિત્વ છે, સત્તા છે, તે દ્રવ્યનું સામાન્ય સ્વરૂપ થયું. અને તે સત કેવું છે? તો કે ઉત્પાદ વ્યય દ્રવ્ય યુક્ત છે. તે દ્રવ્યનું સામાન્ય સ્વરૂપ થયું. હવે આ જે સત્તા જે છે, જે સત છે, તે બે પ્રકારનું લીધું આપણે. એક મહાસત્તા અને એક અવાંતર સત્તા. શું લીધું? એક મહાસત્તા અને એક અવાંતર સત્તા. હવે મહાસત્તા જે છે તેને વિષય બનાવનાર, એને જે વિષય બનાવે છે જે નહીં, એનું નામ શુદ્ધ સંગ્રહ નહીં. મહાસત્તાને વિષય બનાવનાર નહીં, જેનું નામ શુદ્ધ સંગ્રહ નહીં. હવે શુદ્ધ સંગ્રહના બીજા બે નામ છે. એને સામાન્ય સંગ્રહ નહીં પણ કહેવાય છે અને પર સંગ્રહ નહીં પણ કહેવાય છે. પરિવાર મહાસત્તાને વિષય બનાવનાર જે નહીં છે તેનું નામ શુદ્ધ સંગ્રહ નહીં, જેને સામાન્ય સંગ્રહ નહીં પણ કહેવાય અને જેને પર સંગ્રહ નહીં પણ કહેવાય. અને જે અવાંતર સત્તા છે તેને વિષય બનાવનાર જે નહીં છે તેનું નામ અશુદ્ધ સંગ્રહ નહીં. હવે એના પણ બે નામ છે. ઓલામાં સામાન્ય લીધું તો આમાં વિશેષ સંગ્રહ નહીં પણ કહેવાય અને એમાં બીજું નામ છે અપર સંગ્રહ નહીં. ઓલામાં પર સંગ્રહ નહીં, આમાં અપર સંગ્રહ નહીં. તો આ પ્રકારે બે સત્તા છે, એક મહાસત્તા અને એક જે છે તે અવાંતર સત્તા. હવે આપણે એમાં આગળ ગઈકાલે થોડું લીધું હતું, એમાં આગળ જતા પહેલા તમને એ સમજાવી દઈએ આપણે. એક તો પહેલી પરિભાષા શું હતી? પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન. પ્રમાણ દ્વારા પોતાની જાતિનો વિરોધ ન કરીને બધા વિશેષોનું એકત્વ રૂપથી ગ્રહણ કરવું, તે સંગ્રહ નહીં છે. એને આપણે સમજવાનું છે. પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન પ્રમાણ દ્વારા પોતાની જે જાતિ છે, તો કે દ્રવ્ય એક જાતિ છે. દ્રવ્ય એક જાતિ છે. તો કે દ્રવ્ય જે એટલે કે પોતાની જાતિનો વિરોધ નહીં કરીને બધા વિશેષોનું એક રૂપે ગ્રહણ કરવું, તેનું નામ સંગ્રહ નહીં છે. તો કે સત્તા એક એવી વિશેષતા છે. સત્તા તો દરેક દ્રવ્યમાં સામાન્યપણે સત્તા તો પડેલી છે. દરેક દ્રવ્ય પોતાનું અસ્તિત્વ છે. તો તે સત્તા એક એવી વિશેષતા છે કે જેના આધાર ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વનો સંગ્રહ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જે સત્તા જે છે એની એક એવી વિશેષતા છે કે જેના આધાર ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વમાં રહેલા અનંતા જે દ્રવ્યો છે તેનો સંગ્રહ કરવામાં, આ લોક સહિત, લોકાકાશ, લોક પણ ખરું અને અલોક પણ, કેમ કે લોકમાં પણ આકાશ દ્રવ્ય તો છે ને, કે જેના આધાર ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વની એટલે કે અલોક સહિત એનો સંગ્રહ કરવામાં આવી રહ્યો છે. હવે અહીં સંગ્રહ કરવા માટે બહારમાં કંઈ કરવાનું નથી. સંગ્રહ કરવા માટે બહારમાં કંઈ કરવાનું નથી. જ્ઞાનમાં સંપૂર્ણ વિશ્વને, જે આપણું પોતાનું જ્ઞાન છે ને, એ જે જ્ઞાનાત્મક વસ્તુ, જે જ્ઞાનની સ્વચ્છતા સપાટી જે છે ને, તો કે જ્ઞાનમાં સંપૂર્ણ વિશ્વને માત્ર સતરૂપથી જાણવાનું છે. શું કીધું? જ્ઞાનમાં ક્યાંય બહાર કરવાનું નથી. સંગ્રહ એટલે બહારથી કંઈ કરવાનું નથી. આપણે કહી છીએ ને કે આટલી વસ્તુ સંગ્રહ કર્યો છે કારા બજારી, અહીં એવી કોઈ સંગ્રહની વસ્તુ નથી. અહીં તો આપણા પોતાના જ્ઞાનમાં આખું જે વિશ્વ છે તે વિશ્વને માત્ર સત રૂપથી જાણવાનું છે. સત એટલે એની અસ્તિત્વની હયાતીના રૂપથી એને જાણવાનું છે. એટલે કે સમસ્ત જે દ્રવ્યો છે,
સમસ્ત દ્રવ્યોના જાતિગત જે ભેદ છે તેને ગૌણ કરવાના છે. જે સમસ્ત દ્રવ્ય જીવ, પૂતગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાર, એ તો 6 પ્રકાર છે, પણ સંખ્યા અપેક્ષા તો અનંત છે. તો કે દ્રવ્યોનો જે જાતિગત ભેદ છે તેને ગૌણ કરીને સત્તા માત્રને મુખ્ય કરીને જાણવાનું છે. બસ એ જે જાતિગત જે ભેદ છે એને ગૌણ કરી નાખવાના કે આ જીવ છે, આ પૂતગલ છે, આ ધર્મ છે, આ અધર્મ છે, આકાશ છે, કાર છે, એ ભેદને ગૌણ કરીને માત્ર સત્તા, એટલે કે દરેકનું અસ્તિત્વ છે ને એ એક સામાન્ય સ્વરૂપ થયું, તે સત્તા માત્રને મુખ્ય કરીને જાણવાનું છે. ક્યાં? આપણા પોતાના જ્ઞાનમાં. બસ એને જ સંગ્રહ કહેવામાં આવ્યો. અહીં સંગ્રહ કરવામાં બહારમાં કંઈ કરવાનું નથી. આપણા પોતાના જ્ઞાનમાં સંપૂર્ણ વિશ્વ જે છે માત્ર તેને સત રૂપે જાણવાનું છે. હવે વિશ્વમાં હવે મહાસત્તા કોને કહેવાય અને અવાંતર સત્તા કોને કહેવાય? આપણે તેટલું બોલી ગયા, મહાસત્તાને વિષય કરનારનો નહીં તે શુદ્ધ સંગ્રહ નહીં, અવાંતર સત્તાને વિષય કરનારો નહીં, અશુદ્ધ સંગ્રહ નહીં. બોલો, નાની આપણે સોનગઢની પ્રશ્નોત્તરીની જે છે ને એની અંદર અવાંતર સત્તા અને મહાસત્તાના પ્રશ્નો પૂછ્યા છે, એટલે જવાબ આપેલા છે. બોલો, અવાંતર સત્તા કોને કહેવાય, મહાસત્તા કોને કહેવાય? આપણે પછી એને એક્ઝામ્પલથી સમજીએ. કોઈને ડિફાઇન ખ્યાલ હોય, પાઠશાળામાં લેતા હોય, એટલે રેનિતાબેન તમે છો, છાયાબેન છે, હર્ષાબેન છે, બધા પાઠશાળા લો છો, તો એમાં આવી ગયું હોય અવાંતર સત્તા કોને કહેવાય, મહાસત્તા કોને કહેવાય? બોલો, ખ્યાલ હોય તો બોલો, નહીં તો આપણે જઈએ આગળ. થોડો ઘણો ખ્યાલ હોય તો બોલો, થોડો ઘણો પણ ખ્યાલ હોય તો બોલો. અવાંતર સત્તા કોને કહેવાય, મહાસત્તા કોને કહેવાય? બે વચ્ચેનો ભેદ શું? કેમ કે સંગ્રહના બે ભેદ એની અપેક્ષા તો પડ્યા. મહાસત્તાને વિષય કરનારો શુદ્ધ સંગ્રહ નહીં, અવાંતર સત્તાને વિષય કરનારો અશુદ્ધ સંગ્રહ. सत्ता એટલે हैं महासत्ता में सामान्य को लिया है और उसमें अवांतर में विशेष को लिया है, ये भेद कह सकते हैं. बराबर, थोड़ा बराबर है, पर सामान्य किस अपेक्षा है सामान्य और किस अपेक्षा से विशेष? जवाब सही आ रहा है, लेकिन इसमें भी समझना तो पड़ेगा ना. ચાલો આપણે લઈ વિશ્વના બધા પદાર્થોને સંયુક્ત સત્તાની, બધા પદાર્થની સંયુક્ત સત્તાને મહાસત્તા કહેવામાં આવે. શું કે વિશ્વમાં જેટલા બધા પદાર્થો જે છે, 6 દ્રવ્યો જાતિ અપેક્ષા, તે બધાની સંયુક્ત સત્તાને, તો બધાની સંયુક્ત સત્તા શું થયું? હોવાપણું, અસ્તિત્વ. એ જે એનું અસ્તિત્વ હોવાપણું છે એને એક જ રૂપમાં લીધું, એક જ જાતિમાં લઈ લીધું, એ અપેક્ષા, એને અહીંયા મહાસત્તા કહેવામાં આવે. શું કીધું? વિશ્વના બધા પદાર્થોની સંયુક્ત સત્તાને મહાસત્તા, આપણે એક્ઝામ્પલથી બધું જોશું, મહાસત્તા કહેવામાં આવી. અને પ્રત્યેક દ્રવ્યની, હવે એની અંદરથી પ્રત્યેક જીવ જુદું લો, પૂતગલ જુદું, ધર્મ લો, અધર્મ, આકાશ, કાર, તો પ્રત્યેક દ્રવ્યની ભિન્ન ભિન્ન સત્તાને તેને અહીંયા અવાંતર સત્તા કહેવામાં આવી. ઓલામાં સામાન્ય આવ્યું ને, તમારો જવાબ બરાબર હતો અમિતાબેન. જે સામાન્ય આવ્યું એની અંદર શું આવ્યું કે બધા પદાર્થો આવી ગયા. વિશ્વના બધા પદાર્થની સંયુક્ત સત્તાને મહાસત્તા કીધી. હવે એની અંદર દરેક દ્રવ્યની ભિન્ન ભિન્ન સત્તા એટલે વિશેષ કર્યું. તો દરેક દ્રવ્યની જે ભિન્ન ભિન્ન સત્તા છે તેને ત્યાં અવાંતર સત્તા કહેવામાં આવ્યું. હવે એ મહાસત્તાને જાણવા વાળું જ્ઞાન, એને શુદ્ધ સંગ્રહ નહીં કીધું. અવાંતર સત્તાને જાણવા વાળા જ્ઞાન અને અશુદ્ધ સંગ્રહ નહીં કીધું. તો કે શુદ્ધ સંગ્રહની અંદર બધા પદાર્થની સત્તાનો સંગ્રહ કરીને, શુદ્ધ સંગ્રહની અંદર બધા પદાર્થની જેટલા પણ પદાર્થો છે અનંત અનંત, બધા પદાર્થોની સત્તાનો સંગ્રહ કરીને વિશ્વ, જગત આદિ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો. આજે વિશ્વ શબ્દ બોલી છે ને, જગત બોલી છે ને, લોક બોલી છે ને, તે બધું શુદ્ધ સંગ્રહની એનો પ્રયોગ છે. એ શુદ્ધ શબ્દની, શુદ્ધ સંગ્રહનો પ્રયોગ છે. એ નહીંની અપેક્ષાએ તે બોલવામાં આવે છે. શું? શુદ્ધ સંગ્રહમાં બધા પદાર્થોની સત્તા જે છે, એનું હોવાપણું છે, જેનું અસ્તિત્વ છે, તેનો સંગ્રહ કરીને, તેને સંગ્રહ એટલે પોતાના જ્ઞાનમાં તે સત રૂપથી જે જાણવાપણું છે જેને આપણે સંગ્રહ કીધો, તે આદિ, એને આપણે વિશ્વ, જગત આદિ શબ્દનો પ્રયોગ કરીને કહેવામાં આવે છે. અને અશુદ્ધ સંગ્રહની અંદર એક જ જાતિની, તો એકલું એક દ્રવ્ય લો, પછી એટલે એકલું જીવ લો, એકલું પૂતગલ લો, એક ધર્મ લો, અધર્મ લો, આકાશ લો, કાર લો, તો એક જ જાતિની અવાંતર સત્તાનો સંગ્રહ કરીને જીવ, પૂતગલ,
આદિ શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે. જ્યાં જીવ શબ્દનો પ્રયોગ આવે એ અશુદ્ધ સંગ્રહણીનો વિષય છે. જ્યાં વિશ્વ શબ્દનો પ્રયોગ આવે તે શુદ્ધ સંગ્રહણીનો પ્રયોગ છે. જ્યાં પૂતગલ શબ્દનો પ્રયોગ આવે તે અશુદ્ધ સંગ્રહણીનો પ્રયોગ છે. અને જ્યાં લોક શબ્દનો પ્રયોગ આવે તે શુદ્ધ સંગ્રહણીનો પ્રયોગ છે. એટલે બધી સમૂહવાચક જે સંજ્ઞાઓ છે, બધી સમૂહવાચક જે સંજ્ઞાઓનો પ્રયોગ અશુદ્ધ સંગ્રહણીનો પ્રયોગ છે. જીવ તે સમૂહવાચક છે, પૂતગલ તે સમૂહવાચક છે. તો સમૂહવાચક જેટલી પણ સંજ્ઞાઓ છે તે અશુદ્ધ સંગ્રહણીનો પ્રયોગ છે. હવે મને તમે એક એક્ઝામ્પલથી કહો, અરિહંત ભગવાન તે કયા સંગ્રહણીનો પ્રયોગ છે? એ કયા સંગ્રહણીની અપેક્ષાએ અરિહંત બોલવામાં આવે છે? આપણે બોલી છે ને અરિહંત, શીટ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, મુનિરાજ, શ્રાવક, જ્ઞાની, અજ્ઞાની, પાપી, પુણ્યાત્મા, ભોગી, ત્યાગી. આ બધા શબ્દો જે છે ફરીવાર અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, મુનિરાજ, 5 એ પરમપદ જે છે તે શબ્દો. તે સિવાય શ્રાવક, પછી જ્ઞાની લો, અજ્ઞાની લો, પાપી લો, પુણ્યાત્મા લો, ભોગી લો, ત્યાગી લો. આ બધા જે શબ્દો છે તે ક્યાં સંગ્રહની અપેક્ષાએ બોલવામાં આવે છે? બોલો. ये जीव में अशुद्ध संग्रह है. હે जीव संग्रह. મેં તો અહીં અત્યારે જીવ વાત નથી કરી. અહીં આપણે અરિહંત, શીટ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, મુનિરાજ, શ્રાવક, જ્ઞાની, અજ્ઞાની, પાપી, પુણ્યાત્મા, ભોગી અને ત્યાગી, આવા તો ઘણા બધા શબ્દો છે. એ બધા શબ્દોનો પ્રયોગ કયા સંગ્રહણીનો વિષય છે ને કેમ? બરાબર, જવાબ બરાબર, અશુદ્ધ સંગ્રહણીનો પ્રયોગ છે. આ જેટલા પણ હું બોલ્યો, અરિહંત શબ્દ બોલી છે તે અશુદ્ધ સંગ્રહણીનો પ્રયોગ છે. સિદ્ધ બોલી છે તે અશુદ્ધ સંગ્રહણીનો પ્રયોગ છે. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, મુનિરાજ, જ્ઞાની, અજ્ઞાની, ભોગી, ત્યાગી, પાપી, પુણ્યાત્મા આદિ જે બધા પ્રયોગ છે તે અશુદ્ધ. પણ કેમ? હે? એમ नहीं विशेष आज्ञा ना समूहवाचक में जीव के भेद हो गए हैं. કારણ કે આ શબ્દો દ્વારા તેમના વાચ્યભૂત, જે વાચ્યભૂત એક જ જાતિના અનેક પદાર્થોનું સામૂહિક જ્ઞાન કરવામાં આવ્યું. એક જ જાતિના, તો કે અરિહંત તો એક જાતિ થઈ, એની અંદર અનેક પદાર્થ. અરિહંત તો અનંત છે, તો અરિહંત અનંત થઈ ગયા. તો અનંત જે થઈ ગયા તો એ અનેક પદાર્થનું સામૂહિક અરિહંત બોલ્યા. તો અનંત જે અરિહંત છે એનું એક જ જાતિનું ના એ અનેક પદાર્થ છે એનું સામૂહિક જ્ઞાન થઈ ગયું. વાચ્યભૂત જે એક જાતિ છે અરિહંત, એમાં અનેક પદાર્થ છે એનું આપણે સામૂહિક જ્ઞાન કર્યું. અરિહંત બોલ્યા તો ક્યાં અરિહંત? તો કે બધા અરિહંત, અનંત અરિહંત. તો એને સિદ્ધ, તો કે અનંત સિદ્ધ થઈ ગયા. 6 મહિના ને 8 સમયમાં 608 જે નિયમથી મોક્ષે જાય છે. ને ક્યારથી? કે અનાધિકારથી. તો ક્યાં સુધી? તો કે અનંતકાળ સુધી. તો કેટલા બધા સિદ્ધ થયા? કે અનંત સિદ્ધ થયા. તો અનંત જે સિદ્ધ થયા, તો જે સિદ્ધ છે તે વાચ્યભૂત એક જાતિ થઈ. હવે એની અંદર તો અનેક સિદ્ધ, તો અનેક પદાર્થનું સામૂહિક જ્ઞાન સિદ્ધ બોલતા થઈ ગયું. માટે તેને અહીંયા અશુદ્ધ સંગ્રહ નહીં કહ્યો. એમાં એ રીતે તમે આચાર્ય ઉપર ઘટિત કરો, ઉપાધ્યાય ઉપર, સાધુ ઉપર કરો, જ્ઞાની ઉપર કરો, અજ્ઞાની ઉપર કરો, ભોગી ઉપર કરો, ત્યાગી ઉપર કરો, પાપી ઉપર કરો, પુણ્યાત્મા ઉપર કરો, કોઈના પણ ઉપર કરો તો આવા એક જ આ પરિભાષા આવશે. માટે તે અશુદ્ધ સંગ્રહણીનો પ્રયોગ છે. એવી જ રીતે આપણે જીવ સમાસ લીધું હતું. તો જીવ સમાસમાં જીનાગમમાં જીવ સમાસના કેટલા ભેદ હતા? કાલે થોડું કીધું હતું. આપણે જીનાગમમાં જીવ સમાસ લીધું હતું આપણે બપોરના સ્વાધ્યાયમાં, કે રાતમાં આવ્યું ખ્યાલ નથી, પણ આપણે જીવ સમાસ આવી ગયું 2 માંથી 1 સ્વાધ્યાયમાં. 20 પ્રરૂપણા પણ આવી ગઈ છે. એ મને નથી ખબર, હું તમને પૂછું. સંગીતાબેન, તમે તો નામ મોઢે બોલતા હતા, એ વખતે યાદ આવી જશે હમણાં બોલીશ એટલે. જીવ સમાસના ભેદ કેટલા? 14 ભેદ હતા. કેટલા હતા? જીવ સમાસના 14 ભેદ ક્યાં ક્યાં હતા? 1 ઇન્દ્રિય, 2 ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય, 4 ઇન્દ્રિય અને 5 ઇન્દ્રિય.
એકેન્દ્રિયના બે ભેદ સૂક્ષ્મ અને બાદર, પંચેન્દ્રિયના બે ભેદ સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞી, અને ટોટલ 7 થયા, અને બધામાં પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત દશા, એટલે 7 દુ ને 14. આ જીવ સમાસના ભેદ થયા. તો આ જે જીવ સમાસ બોલો, આમાં એક જીવ સમાસની અંદર તો આ બધું અનેક પદાર્થ આવી ગયા, એકેન્દ્રિય, બે ઇન્દ્રિય, ત્રણ ઇન્દ્રિય, બધું આવી ગયું અંદર. એનું જે સામૂહિક જ્ઞાન થયું એ અશુદ્ધ સંગ્રહનો પ્રયોગ થયો. ખ્યાલ આવ્યો કેવી રીતે થયું? કે તમે એકલું જીવ સમાસ બોલો તો એમાં તો અનંતા જીવ આવી ગયા, બધા જીવ રાશિ આવી ગઈ. તો એ કોઈ એકેન્દ્રિય, કોઈ બે ઇન્દ્રિય, કોઈ સૂક્ષ્મ છે, બાદર છે, કોઈ પર્યાપ્ત છે, કોઈ અપર્યાપ્ત છે, આદિ જે છે તેમાં જીવ સમાસ બોલતા એની અંદર વાચ્યભૂત એક જાતિ, ક્યાંય તો કે જીવ સમાસ તો એક જાતિના અંદર અનેક પદાર્થ છે, એનું સામૂહિક જ્ઞાન એક શબ્દને બોલતા આવ્યું. એને આપણે અશુદ્ધ સંગ્રહણીમાં લીધું. એવી રીતે 20 પ્રરૂપણા લીધી હતી. તો જે 20 પ્રરૂપણા લીધી હતી તેના કઈ કઈ હતી? પહેલા એના મુખ્યત્વે બે ભેદ હતા. 20 પ્રરૂપણાના મુખ્યત્વે બે ભેદ હતા. ક્યાં ક્યાં બોલો નિકુંજભાઈ? ચાલી ગયું છે આપણે. અમિતાબેન, ત્યારે બધાને બરાબર ફટાફટ જવાબ આવતા હતા. બોલો. પહેલા જીવ સમાસ, પહેલા હું કહું છું 20 જે પ્રરૂપણા છે એમાં મુખ્યત્વે બે ભેદ હતા. ક્યાં ક્યાં બોલો? ગુણસ્થાન અને માર્ગણાસ્થાન. શું હતા બે ભેદ? એક ગુણસ્થાન અને બીજું માર્ગણાસ્થાન. ગુણસ્થાન આપણે એક અલગ વિષય લઈ લીધો હતો, જેને આપણે 50 ઉપર સ્વાધ્યાય થયા. માર્ગણાસ્થાન, તો માર્ગણાસ્થાનમાં એના આપણે મુખ્યત્વે માર્ગણા 14 છે, પણ અહીં બીજી 5 પણ લીધી, એટલે 19 માર્ગણા. 19 માર્ગણાના ભેદ અને એક ગુણસ્થાન, એમ ટોટલ 20 પ્રરૂપણા. હવે જે 19 માર્ગણા છે એમ આમ 14 છે મુખ્યત્વે, પણ 5 બીજી. તો એ જે પહેલી જે 5 છે એમાં એક જીવ સમાસ હતું, એક પર્યાપ્ત હતું, યાદ આવે છે, પ્રાણ હતો, સંજ્ઞા હતી ને ઉપયોગ હતો. જીવ સમાસ, પર્યાપ્તિ, પ્રાણ, સંજ્ઞા અને ઉપયોગ. અને બાકીની જે 14 માર્ગણા હતી તેની અંદર આપણે લીધું હતું ગતિ માર્ગણા, ઇન્દ્રિય માર્ગણા, કાય માર્ગણા, યોગ માર્ગણા, વેદ માર્ગણા, કષાય માર્ગણા, જ્ઞાન માર્ગણા, સંયમ માર્ગણા, દર્શન માર્ગણા, લેસ્યા માર્ગણા, ભવ્ય માર્ગણા, સમ્યક્ત્વ માર્ગણા, સંજ્ઞી માર્ગણા અને આહાર માર્ગણા. યાદ આવ્યા હવે બધા ભેદ? બરાબર. તો એ જે અહીં આપણે એના ભેદમાં અત્યારના જાઓ ને, વિષય તો આપણો પૂરો થઈ ગયો છે. એ 14 જીવ સમાસ અને 20 પ્રરૂપણા, તે બધી અશુદ્ધ સંગ્રહણીનો જ પ્રયોગ છે. તે બધી અશુદ્ધ સંગ્રહણીનો પ્રયોગ છે. ધારો કે ઇન્દ્રિય માર્ગના લીધે, તો ઇન્દ્રિય માર્ગના એક સમૂહવાચક, એટલે કે જે એક જ જાતિ જેવો છે, તો એક જાતિની અપેક્ષાએ તે જે વાચ્યભૂત છે તેને અનેક પદાર્થોનું તે સંગ્રહ કર્યો, એને એ રીતે કહેવામાં આવ્યું. તો કે જીનાગમના એક જ જાતિના અનેક પદાર્થનું સામૂહિક જ્ઞાન થયું. તેથી એ અશુદ્ધ સંગ્રહ નહીં. તો કે જીનાગમની અંદર 14 જીવ સમાસ, 20 પ્રરૂપણા આદિ જે પ્રયોગ છે તે બધા પણ અશુદ્ધ સંગ્રહ નહીંનો જ પ્રયોગ છે. હવે અશુદ્ધનો અર્થ શું હોય? આપણે અશુદ્ધ બોલે રાખીએ છીએ. અશુદ્ધનો અર્થ અહીં શું કરવામાં આવ્યો છે? અશુદ્ધ આપણે કોને કહીએ છીએ? બોલો બોલો રીનિતાબેન, અશુદ્ધ નો અર્થ શું થાય? બોલો આગળ કોઈ? સંગીતાબેન, રીનિતાબેન, નિકુંજભાઈ. આપણે એક મગજમાં ફિક્સ થઈ ગયો અશુદ્ધ એટલે વિકાર. અહીં અશુદ્ધ નો અર્થ વિકાર થતો નથી. બરાબર. આપણે એક મગજમાં બધે શું આવે? અશુદ્ધ એટલે વિકાર. એવું નથી. દરેક જગ્યાએ અલગ અલગ અપેક્ષા શબ્દો વાપરવામાં આવ્યા છે. માટે જ્યાં જે અપેક્ષા હોય તેને તે પ્રકારે સમજવું જરૂરી છે. તો શું કીધું? અહીંયા અશુદ્ધતાનો ઉદ્દેશ રાગ દ્વેષ આદિ વિકાર નથી. અહીં અશુદ્ધ એટલે એ અપેક્ષાએ અશુદ્ધ સંગ્રહ નથી કીધો આપણે. એ ઓલાને શુદ્ધ કીધો ને આને અશુદ્ધ કીધો, તો એ રાગ દ્વેષની અપેક્ષા એ નથી. રાગ દ્વેષ આદિ વિકાર એનો ઉદ્દેશ નથી અશુદ્ધતાનો. તો શું છે?
તો કે મહાસત્તા જે છે તેની અંદર જે ગર્ભિત જે ભેદો છે એને ગ્રહણ કરવાનો છે. જે મહાસત્તાની અંદર આ ગર્ભિત ભેદો પડ્યા કે જીવ, પૂતગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાર, ધારો કે 20 પ્રરૂપણા, 14 જીવ સમાસ આદિ જે મહાસત્તા હતી, બધા દ્રવ્યો, એક દ્રવ્ય જેને આપણે વિશ્વ કીધું, તે વિશ્વની અંદર અનંતા દ્રવ્યો તે શેનાથી હતા? સતથી, કોમન હતા, સામાન્ય હતા. હવે જે મહાસત્તા હતી એની અંદર શું થયું? આપણે ગર્ભિત જે અંદર ભેદ પડ્યા છે, આ જીવ છે, આ પૂતગલ છે, તેને ગ્રહણ કરવું, એનું નામ અશુદ્ધ કીધું છે. અહીં અશુદ્ધનો અર્થ રાગ, દ્વેષ આદિ વિકારી ભાવ થતા નથી. એ અપેક્ષાએ અશુદ્ધ નથી. ખાસ આ ધ્યાન રાખવાનું. અશુદ્ધતાનો ઉદ્દેશ અહીંયા રાગ, દ્વેષ આદિ વિકાર ન હોય ને, વિકાર નહીં લેવાનો. મહાસત્તામાં ગર્ભિત જે ભેદો પડ્યા છે તે ભેદોને ગ્રહણ કરવાનો અર્થ અહીં અશુદ્ધતા લીધી છે. આ સંગ્રહનો વિષય, આ સંગ્રહ નહીંનો, અશુદ્ધ સંગ્રહ નહીંનો વિષય માત્ર એક જાતિ વિશેષ પદાર્થોનો સમુદાય હોય છે. કેમ અશુદ્ધ લીધી? કે એમાં માત્ર એક જાતિ, તો કે એકલી જીવ લીધી, પછી એની અંદર ઘણા બધા ભેદો, તો એક જાતિ એની અંદર રહેલા વિશેષ પદાર્થોનો જે સમુદાય, એક જાતિ, તો એક જાતિમાં જે વિશેષ પદાર્થ થયા જીવ, તે વિશેષ પદાર્થનો સમુદાય એ એનો વિષય છે અશુદ્ધ સંગ્રહનો. અન્ય જે પદાર્થો છે એ એની સીમાની બહાર ચાલ્યા ગયા. પૂતગલ એની સીમાની બહાર જતું રહ્યું, ધર્મ, અધર્મ, આકાશકાર તે જીવની સીમાની બહાર ચાલુ ગયું. હવે જે અહીં એકલા જીવ જે જાતિ છે તેના અનેક પદાર્થોનો સામૂહિક જ્ઞાન તે અશુદ્ધ સંગ્રહની કહેવામાં આવ્યો. અને વિશેષ બાકીના જે પદાર્થો છે, અન્ય પદાર્થો, તે એની સીમાથી બહાર થઈ જાય છે. તેથી સંપૂર્ણ પદાર્થોનો સંગ્રહ નથી કરવામાં આવતો. આખા બધા પદાર્થોનો સંગ્રહ નથી થતો. એક જ જાતિના વિશેષ પદાર્થોનો સંગ્રહ થાય છે, બાકીના તો એની સીમાની બહાર ચાલ્યા જાય છે. માટે બધા પદાર્થોનો સંગ્રહ નથી કરવામાં આવતો. એ જે અપૂર્ણતા છે, એ અપૂર્ણતા એનું નામ અશુદ્ધતા. ફરી વાર શું કીધું? અહીંયા અશુદ્ધતાનો ઉદ્દેશ રાગ, દ્વેષ આદિ વિકારી ભાવ નથી, પણ મહાસત્તામાં ગર્ભિત જે બધા ભેદો છે તેને ગ્રહણ કરવું એ છે. તો કે એ સંગ્રહનો વિષય, આ સંગ્રહનો વિષય માત્ર એક જાતિ વિશેષ પદાર્થોનો સમુદાય છે. અન્ય જાતિના જે પદાર્થ છે તે તેની સીમાની બહાર ચાલ્યા જાય છે. જ્યારે જીવ કીધું તો પૂતગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાર જે અન્ય પદાર્થો છે તે તેની બહાર ચાલ્યા જાય છે સીમાની. તેથી સંપૂર્ણ પદાર્થનો સંગ્રહ નથી થતો. જે આપણે વિશ્વ છે એનો આખાનો સંગ્રહ નથી થતો. આ એની અપૂર્ણતાથી, આ જે અપૂર્ણતા છે એનું નામ જ અશુદ્ધતા. અહીં અશુદ્ધતા એ અપેક્ષાએ અશુદ્ધ સંગ્રહને કહેવામાં આવે. અપૂર્ણતા છે ને, આખા બધા પદાર્થોનો સંગ્રહ નથી થતો, એક જાતિના વિશેષ પદાર્થોનો સંગ્રહ થાય છે. જ્યારે હવે બીજું, જ્યારે શુદ્ધ સંગ્રહનીના વિશ્વમાં સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ સમાઈ જાય છે. જ્યારે શુદ્ધ સંગ્રહનીના વિષયમાં જે મહાસત્તા છે, એના વિષયમાં એનો વિષય મહાસત્તા છે, એની અંદર સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ સમાઈ જાય છે. જીવે આવી જાય, પૂતગલે આવી જાય, ધર્મય આવી જાય, અધર્મય આવી જાય, આકાશ પણ આવી જાય અને કાર પણ આવી જાય, બધું આવી જાય એની અંદર. તો આખી સૃષ્ટિ સમાઈ ગઈ. આ જેની જે પૂર્ણતા છે એનું નામ શુદ્ધતા. અહીં શુદ્ધતા એટલે શુદ્ધ ભાવની વાત નથી. શુદ્ધ સંગ્રહ નહીં એટલે શુદ્ધ ભાવની વાત નથી. અહીં જે શુદ્ધ છે તે કઈ અપેક્ષા છે? તો કે એની અંદર આખી સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ સમાઈ જાય છે. તે અપેક્ષાએ તેની શુદ્ધતા, એની જે પૂર્ણતા છે તે જ એની શુદ્ધતા છે. અહીં દ્રવ્ય શબ્દ વાપરો તો દ્રવ્ય શબ્દથી બધા દ્રવ્યોનો સમૂહ. દ્રવ્ય શબ્દ વાપરો તમે તો બધા દ્રવ્યો, ગુણ શબ્દથી બધા ગુણોનો અંદર સમૂહ આવી જાય છે. અને પર્યાય શબ્દથી સમસ્ત પર્યાયનો સંગ્રહ કરવો. પરિવાર, દ્રવ્ય શબ્દથી સમસ્ત દ્રવ્યોનો, ગુણ શબ્દથી સમસ્ત ગુણોનો અને પર્યાય શબ્દથી સમસ્ત પર્યાયોનો સંગ્રહ કરવો. તેનું નામ અશુદ્ધ સંગ્રહની કે અપર સંગ્રહની કે વિશેષ સંગ્રહની કહેવામાં આવ્યું. દ્રવ્ય શબ્દ વાપરો. દ્રવ્ય શબ્દ એની અંદર બધા દ્રવ્યોનો, સમસ્ત દ્રવ્યોનો, તો કે તે એક એક અલગ અલગ જાતિ થઈ ને, તો એક એક જે જાતિ છે એનો જે સમુદાય છે
તે સમુદાયનો અનેક પદાર્થનો જે સામૂહિક જ્ઞાન કરે છે અનેક પદાર્થોનું, તે અશુદ્ધ સંગ્રહણીનો વિષય થયો અને તેને અહીંયા અપર સંગ્રહણી કે અશુદ્ધ સંગ્રહણી કહેવામાં આવ્યું. હવે જે દ્રવ્યની વાત કરી ને તેવી જ રીતે ક્ષેત્રથી પણ થાય, એવી જ રીતે કારથી પણ થાય અને એવી જ રીતે ભાવથી પણ થાય. આપણે તો દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાર ભાવની અપેક્ષાએ સમજી છીએ. તો કે દ્રવ્યની આપણે વાત કરી, તે દ્રવ્ય શબ્દથી સમસ્ત દ્રવ્ય આવી ગયા, ગુણ આવી ગયા, પર્યાય આવી ગયો. તો સમસ્ત દ્રવ્ય તો એ એક જાતિ થઈ, ગુણ તો એક અલગ વસ્તુ થઈ, પર્યાય તો એક અલગ જાતિ થઈ. તો એ પ્રમાણે એક દ્રવ્યની અપેક્ષા છે. હવે ક્ષેત્રથી કેવી રીતે આવશે? ક્ષેત્રકાર અને ભાવોના સંગ્રહના પ્રયોગ પણ આપણા જીવનમાં ડગલે ને પગલે જોવામાં આવે છે. આ તો દ્રવ્યનો પ્રયોગ થયો. ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ, કારની અપેક્ષાએ, ભાવની અપેક્ષાએ આપણા લૌકિક અથવા તો ધાર્મિક જીવનમાં પણ ડગલે ને પગલે જોવામાં આવે છે. બોલો કઈ રીતે થશે ક્ષેત્રમાં? તો તમે કોઈ પણ ગામ, હું સુરેન્દ્રનગરનો છું, તો એક પર્ટિક્યુલર એક સુરેન્દ્રનગર, તો બીજા બધા સિટી જુદા પડી ગયા. તો સુરેન્દ્રનગર એક, એની અંદર તો ઘણા બધા જીવો છે, તો કે ઘણા બધા દ્રવ્યો છે, અનંતા દ્રવ્યો છે. તો કે સુરેન્દ્રનગર એટલું કીધું તો ઈ એટલા પૂરતું ઈ એક જાતિના વાચ્યભૂત જે એક જાતિ જે છે એના અનેક પદાર્થનું સામૂહિક જ્ઞાન અશુદ્ધ સંગ્રહ નહીં થયો. તો કે ત્યાં ગામ, તમે નગર લો, દેશ લો, એ અથવા એનાથી પણ આગળ આકાશના પ્રદેશોનો જે સમૂહ છે, આકાશના અનંતા જે પ્રદેશ છે, એ પ્રદેશોનો સંગ્રહ કરીને ત્યાં સંબોધિત કરવામાં આવે છે ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ. આકાશ બોલ્યા તો એની અંદર તો અનંત પ્રદેશ છે. તો કયો પ્રદેશ? તો કે અનંત પ્રદેશ. તો એક આકાશ જે છે તે એક જાતિ થઈ, તો એક જાતિ વાચ્યભૂત જાતિ થઈ, એની અંદર તો અનેક પ્રદેશો આવી ગયા. તે અનેક પદાર્થોનું જે સામૂહિક જ્ઞાન થયું, અશુદ્ધ સંગ્રહ નહીં કીધો, આ ક્ષેત્રની અપેક્ષાએ થયો. તેવી જ રીતે કાર લો, તો કે કારમાં પણ એક સમય વર્તી અનેક અંશોનો સંગ્રહ. કાર બોલો તો એની અંદર તો અનંતા સમય છે. તો કાર બોલ્યા તો એની અંદર તો અનંત કાર જે છે એ વાચ્યભૂત એક જાતિ થઈ, એની અંદર તો આવા અનંતા સમય છે. એ અનંતા સમય તે અનેક પદાર્થ કીધા. એ અનેક પદાર્થનું જે સામૂહિક જ્ઞાન છે એને અશુદ્ધ સંગ્રહ નહીં કહેવામાં આવ્યું. હવે ભાવ, તો ભાવમાં શું આવશે? હવે આટલું કીધું, હવે ભાવનો ખ્યાલ આવે તો બોલો. આપણે સમયમાં કીધું ને અનેક સમય વર્તી, અનેક સમય જે છે અનેક અંશ એનો, તેની અંદર શું આવશે? ઘડી કો, કલાક કો, દિવસ કો, મિનિટ કો, સેકન્ડ કો, મહિનો કો, વર્ષ કો, શતાબ્દી કો, આદિનો જે પ્રયોગ આવે છે તે આ સંગ્રહણીનો અશુદ્ધ સંગ્રહણીનો વિષય થયો. તેવી જ રીતે ભાવની અંદર શું આવશે? ક્ષેત્રમાં ગામ, દેશ, નગર, આકાશના પ્રદેશો એ આદિ લીધું. દ્રવ્યની અંદર દ્રવ્ય, ગુણ અને પર્યાયની વાત લઈ લીધી. કારની અંદર અનેક સમયવર્તી એના જે અંશો છે એનો સંગ્રહ, એની અંદર આપણે કલાક, મિનિટ, સેકન્ડ જે પણ બધા જે સમયના માપો છે તે લઈ લીધા. તો ભાવમાં શું આવશે? તો ભાવની અંદર એની અંદર એટલે અંતર્ગત જીવના 5 અસાધારણ ભાવો. શું આવ્યું? જીવના 5 અસાધારણ ભાવો. તત્વસૂત્રોમાં લખેલું છે આ વસ્તુ, આપણું ધ્યાન ન જાય. સંગ્રહનો શબ્દ પણ મૂકેલો છે. તો અપશમિક, શાયિક, શાયોક્ષમિક એ ભાવ છે, ઔદૈયિક, અપશમિક, શાયોક્ષમિક, શાયિક અને પારાનામિક, પરંપરાનામિક ભાવ, તે બધા આ રૂપમાં એને કરવામાં આવ્યું. હવે તમે એને ઔપશમિક ભાવ બોલો તો કેટલા ઔપશમિક ભાવ? તો ઘણા લોકોને ઔપશમિક ભાવ હોય, ઘણાને ઔદૈયિક ભાવ હોય. તો એક જાતિ થઈ, એક જાતિ વાચ્યભૂત. હવે એની અંદર તો અનેક પદાર્થ, એનું સામૂહિક જ્ઞાન થયું. એવી રીતે ક્ષાયિક, તો ક્ષાયિક પણ ઘણા અનંતતા હોય. આ ક્ષેત્રની બધા ક્ષેત્રની અપેક્ષા, તો એ પણ શેનો વિષય થયો? આ સંગ્રહણીનો આ પ્રકારે વિષય થયો. ખ્યાલ આવી ગયો? દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાર અને ભાવ, ચારેય વસ્તુ આવી ગઈ. હવે આપણી લૌકિક જીવનની લઈ, તો લૌકિક જીવનમાં પણ સંગ્રહણીનો પ્રયોગ અનિવાર્ય છે. આપણે પરિવાર, સમાજ લો, રાષ્ટ્ર લો, કક્ષા લો, સેના લો. સેના કહો તો એ સેનાની અંદર બધું આવી જાય. નૌકાદળ આવી જાય, હવાઈ દળ આવી જાય, બધી. પછી એને જુદું પડો, ભૂમિ સેના, આ તે
વાયુસેના એ આખી જુદી પડે, પણ નૌસેના, પરંતુ એકલું સેના કહો તો સેના આવી, એની અંદર બધું આવી ગયું. વિભિન્ન સંસ્થાઓ લો તો કે ધારો કે આપણે સુરેન્દ્રનગરમાં શિવસા, તો શિવસા સંસ્થા કહો તો એની અંદર એની કેટલી બધી અહીં અલગ અલગ ક્ષેત્રમાં એનું કામ છે. તો એક શિવસા બોલતા, શિવસા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ બોલતા, એની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ આવી જાય છે. તો વિભિન્ન સંસ્થાઓ, અથવા તો અત્યારે આપણે ચાલી રહ્યો છે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના જન્મદિવસના 5 દિવસનો ઉત્સવ, મંગલમય માંગલિક ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે. તો એની અંદર અત્યારે અખિલ ભારતીય આપણો યુવક મંડળ જે છે, કહાન યુવક મંડળ, કુન કહાન યુવક મંડળ, તો એની અંદર એ પણ એક સંસ્થા છે. એની અંદર બધા સિટીના લોકો છે. તો કે વિભિન્ન સંસ્થાઓ, ગામ સભા, નગર નિગમ લો, નગર નિગમ લો, વિધાનસભા લો, લોકસભા લો, સંસદ લો, સરકાર લો, આ બધા નો જે સમૂહ છે તે બધા સંગ્રહના પ્રયોગ છે, જેના વિના આપણે આપણા લૌકિક જીવનની કલ્પના પણ નથી કરી શકતા. આ સંગ્રહના પ્રયોગ વગર આપણે આપણા લૌકિક જીવનની કલ્પના પણ કરી શકતા નથી. આ બધા આ જે બધો જે પ્રયોગ છે, સમૂહ છે, એ તો વ્યવસ્થાના આધાર ઉપર કરવામાં આવ્યો. આ જે પ્રયોગ છે તે બધો વ્યવસ્થાના આધાર ઉપર કરવામાં આવ્યો. પરંતુ હવે એનાથી પણ આગળ આપણા સંસ્કારો, આપણા રીત રિવાજ, આપણી રહેણી કહેણી, આપણી ભાષા આદિના આધાર ઉપર પણ, આપણી રહેણી કહેણીના આધાર ઉપર, કે અમે હાઈ સોસાયટી વાળા છીએ, અમે મિડલ સોસાયટી વાળા છીએ. ઘણા કહે છે ને હાઈ સોસાયટી વાળા, અમને એમની યારે ન ફાવે, અમારાને એમના વિચારોમાં ફરક પડી જાય, રહેણી કહેણીમાં ફરક પડી જાય. તો શું કહે છે આપણા સંસ્કારો? ધારો કે બહુ એક સરસ વાક્ય છે, અત્યારે ટાઈમ નો રહ્યો, લખતો હતો કે સાધર્મીનો જે સંઘ છે તે સાધર્મીનો સંઘ પાના શેના માટે? અસંગ પાનિકો. સાધર્મિકા સંઘ પાના અસંગ પાને. અસંગ એટલે પોતાનો ભગવાન આત્મા અસંગ છે, એને પામવા માટે સાધર્મીનો સંગ પામવો, લેવો. અને વિધર્મીઓથી બચો, 10 હાથ દૂર રહ્યો. લખીશ પછી અત્યારે એ આખું વાક્ય છે આ. તો કે કેમ સાધર્મીનો? તો કે અસંગ આત્માને પામવા માટે. એ નિમિત્તની અપેક્ષા કથન છે. તો કે આ તો બધા શું થયું? સંસ્કારો, વિચારો, રીતિ રિવાજ, રહેણી કહેણી, ભાષા આદિના આધાર ઉપર પણ આપણે માનવ સમાજ છે તે હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, બૌદ્ધ, જૈન, દિગંબર, સ્થાનકવાસી, દેરાવાસી, ગુજરાતી, મરાઠી, કન્નડ, ભૈયાજી આદિ જે ભાષા બધી જે છે તે બધાના અનેક સમુદાયમાં તે એ વહેંચાયેલો છે. આ બધો સંગ્રહનો જ પ્રયોગ છે. વિચારધારાના આધાર ઉપર આ જે સમુદાય છે સ્થાપિત, એ રાગ દ્વેષની લાંબી પરંપરાને કારણે બની રહ્યા છે. એમાં રાગ દ્વેષ થઈ રહ્યો છે, એને કારણે આ બધા ભેદ પડ્યા છે. અહીં તો આપણે સંગ્રહની વાત છે, આપણે રાગ દ્વેષમાં નથી અત્યારે, એ વિષય નથી, પરંતુ તે આને કારણે પડી રહ્યા છે. તો શું કીધું કે ઘણી બધી લૌકિકમાં પણ આ સંગ્રહનો પ્રયોગ છે. તો સંગ્રહનો પ્રયોગ સમજવો ખૂબ જ જરૂરી છે. તો ફરીવાર આને થોડુંક લઈ આપણે શુદ્ધ, ગઈકાલે જે લીધું હતું એ શુદ્ધ સંગ્રહણીમાં પરસ્પર વિરોધ ન કરીને સતરૂપથી બધું ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. શુદ્ધ સંગ્રહણીમાં જે મહાસત્તા જેનો વિષય છે તેની અંદર પરસ્પર વિરોધ ન કરીને, કે જીવ પૂતગલનો પરસ્પર વિરોધ ન કરીને સતરૂપથી, કે દરેકનું અસ્તિત્વ હયાતી જે છે, સત્તા છે, તે સતરૂપથી તે બધું ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. અને તેની એ શુદ્ધ સંગ્રહની, અને તેની એક જાતિ વિશેષને, એક જીવને એક જાતિ વિશેષ થયું, એક પૂતગલ જાતિ વિશેષ થયું, તેની એક જાતિ વિશેષને ગ્રહણ કરવાથી તેને અશુદ્ધ સંગ્રહની કહેવાય. પરિવાર શુદ્ધ સંગ્રહણીમાં પરસ્પર વિરોધ ન કરીને, એટલે કે જીવ પૂતગલ ધર્મ એનો પરસ્પર વિરોધ ન કરીને એને કઈ રીતે એક કીધું? એને સૃષ્ટિ કીધી, એને વિશ્વ કીધું, એને લોક કીધો. તો કે કઈ રીતે એક કીધું? પરસ્પર વિરોધ ન કરીને. તો કે સત એટલે કે સત્તા, અસ્તિત્વ, હયાતી, એ સતરૂપથી બધું ગ્રહણ, એ શુદ્ધ સંગ્રહણીનો વિષય છે. અને તેમાંથી એક જાતિ વિશેષને ગ્રહણ કર્યું. જીવને જુદું, પૂતગલને જુદું, ધર્મ, અધર્મ, આકાશકાર
એક જાતિ વિશેષને ગ્રહણ કર્યું, એ અશુદ્ધ સંગ્રહ નહીં કહેવામાં આવ્યો. તો એનું આપણે કોઈ એક વિશેષતાના આધાર ઉપર આ અનેક પદાર્થમાં એકત્વ સ્થાપિત કરવું. કોઈ એક એવી વિશેષતા છે, એ વિશેષતાના આધાર ઉપર અનેક પદાર્થ, અનંત પદાર્થ છે ને, એટલે કે અનેક પદાર્થમાં એકત્વ સ્થાપિત કરવું તે સંગ્રહની વિશેષતા છે. ફરીવાર, કોઈ એક વિશેષતા, તો અહીં આપણે સત્તા વિશેષતા છે, કોઈ એક વિશેષતાના આધાર ઉપર અનેક પદાર્થોનું અસ્તિત્વ સ્થાપિત કરવું તે સંગ્રહની વિશેષતા છે. એના આધાર ઉપર સત્તા જે વિશેષ છે, વિશેષતા, એના આધાર ઉપર આપણે અલોક સહિતના બધા પદાર્થનો સંગ્રહ કરવામાં આવે. કેમ કે તે સત સામાન્યની દ્રષ્ટિએ, સત્તાની સામાન્યની દ્રષ્ટિએ બધા પદાર્થ એક જ છે. એને સત્તાની અપેક્ષાએ જો તો બધા પદાર્થ એક છે, દરેકમાં અસ્તિત્વ છે, દરેકની હયાતી છે, તો એક થયું ને, એક જાતિ થઈ એ અપેક્ષાએ. તો એ સત સામાન્યની દ્રષ્ટિએ બધા પદાર્થ એક છે. હવે બધા પદાર્થને પોતાની અંદર સમેટી લેવાના, જેટલા પણ અનંત પદાર્થ છે એને પોતાની અંદર સમેટી લેવામાં સર્વસમર્થ જે છે, શું તો કે સત સામાન્ય, એને ગ્રહણ કરવા વાળો સંગ્રહ નહીં, તેને શુદ્ધ સંગ્રહ નહીં કહેવામાં આવ્યો. બધા પદાર્થોને પોતાની અંદર સમેટી લીધા. કઈ અપેક્ષાએ? તો કે સતની અપેક્ષાએ સત સામાન્ય, તેને સંગ્રહ કર્યો, તેને શુદ્ધ સંગ્રહ નહીં કહેવામાં આવ્યો. કેમ કે જે સત્તા જે છે તે દ્રવ્યનું લક્ષણ છે. સત્તા જે છે તે દ્રવ્યનું લક્ષણ છે. તેથી દ્રવ્ય શબ્દ બોલતા જગતની બધી વસ્તુ ગ્રહણ થઈ જાય. દ્રવ્ય બોલો તો એમાં તમે કોનું ગ્રહણ કરશો? જીવનું, પૂતગલનું, ધર્મનું, અધર્મ, આકાશકાર, કોનું? તો કે બધાનું થઈ જાય. એટલું દ્રવ્ય બોલો તો કોનું ગ્રહણની વાત થઈ? તો કે બધું આવી ગયું. તો કે જગતની બધી વસ્તુનું ગ્રહણ થઈ ગયું. કઈ અપેક્ષાએ? તો કે સત સામાન્યની અપેક્ષાએ. હવે ગઈકાલે આપણે વાત છેલ્લે લીધી હતી, 6 દ્રવ્યમાં જીવ એક દ્રવ્ય જીવ પણ છે. ધ્યાન રહે, ન તો દ્રવ્ય 6 છે, ન તો જીવ એક છે. શું છે? 6 દ્રવ્ય નથી. દ્રવ્ય જાતિ અપેક્ષાએ દ્રવ્ય અનંત છે. તેવી રીતે જીવ એક નથી, જીવ પણ અનંત છે. એક ઇન્દ્રિય છે, 2 ઇન્દ્રિય, 3 ઇન્દ્રિય, આપણે 14 સમાસની અપેક્ષાએ જો તો જીવ પણ કેટલા છે? અનંત છે. જીવ પણ એક નથી, એ પણ અનંત છે. તો પણ 6 દ્રવ્યના પ્રકારોમાં, તો પણ દ્રવ્યના જે 6 પ્રકાર પડે છે તેમાં જીવ પણ એક પ્રકાર છે. દ્રવ્યના જે 6 પ્રકાર પડ્યા જાતિ અપેક્ષામાં, એક જીવ પણ પ્રકાર છે. એ જ કારણે તેને પણ એક દ્રવ્ય કહેવામાં, જીવને પણ એક દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. તો જે સત સામાન્ય જે છે તે દ્રવ્યનું લક્ષણ છે, અને જે ચિત્ત સામાન્ય એટલે કે જે ચૈતન્ય, તે ચિત્ત સામાન્ય તે જીવનું લક્ષણ છે. જે સત સામાન્ય સત્તા અસ્તિત્વ, તો દરેક દ્રવ્યની સત્તા અસ્તિત્વ એ અપેક્ષા તે તેનું લક્ષણ થયું. અને જીવનું લક્ષણ શું થયું? પૂતગલથી જુદું ધર્મ, તો કે ચૈતન્ય પણ, તો કે ચિત્ત સામાન્ય તે જીવનું લક્ષણ છે. હવે ચિત્ત સામાન્યની અપેક્ષાએ બધા જીવ એક છે. દરેક જીવને તમે નિગોદનો જીવ લો કે સિદ્ધ ભગવાનનો જીવ લો, તો દરેકમાં ચૈતન્ય પણ જે છે ને, તો ચિત્ત સામાન્યની અપેક્ષાએ બધા જીવ એક થયા. તો કે જીવ જે દ્રવ્ય અને જીવ જે શબ્દ છે તે વ્યક્તિવાચક શબ્દ નથી, તે જાતિવાચક શબ્દ છે. જીવ બોલો તો એ વ્યક્તિવાચક નથી શબ્દ, તે જાતિવાચક છે. દ્રવ્ય બોલો તે વ્યક્તિવાચક શબ્દ નથી, તે કેવો છે? જાતિવાચક શબ્દ છે. અને જાતિવાચક શબ્દ પોતાનામાં પોતાની સંપૂર્ણ જાતિને સમાવે છે. જે જાતિવાચક શબ્દ છે જીવ બોલો તો એની અંદર એની સંપૂર્ણ જાતિને, એક ઇન્દ્રિયને લઈ લે, 2 ઇન્દ્રિય લઈ લો, 3 ઇન્દ્રિય, 4 ઇન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય, આખી સંપૂર્ણ જાતિને એની અંદર સમાવી દેશે. વ્યક્તિ હોય તો વ્યક્તિમાં એવી રીતે બધાને નહીં સમાવે. 1 ઇન્દ્રિય બોલો તો 1 ઇન્દ્રિય પૂરતું જ આવશે, પણ 2 ઇન્દ્રિય એની સત્તાની બહાર છે, એની કક્ષાની બહાર છે. તો કે જાતિવાચક જે શબ્દ છે તે પોતાનામાં પોતાની સંપૂર્ણ જાતિને સમાવે છે. તેથી તેઓ એક કોઈ વસ્તુના વાચક નથી રહે, કોઈ એક વસ્તુના વાચક ન રહીને પોતાની જાતિની અનેક વસ્તુનો તે વાચક બને છે. એની જાતિ જીવ જાતિ, તેની અંદર અનેક અલગ અપેક્ષાએ ભેદ પડ્યા, તે બધાનો શું થાય છે? તે વાચક હોય છે. જીવ જે શબ્દ છે તે અનંત જીવોને પોતાની અંદર સમેટી લે છે, તેથી તે સંગ્રહનો વિષય છે. જીવ જે છે તે અનંત જીવોને પોતાની અંદર સમાવી લે છે, તેથી તે સંગ્રહનો વિષય છે. પણ આ જે સંગ્રહની છે તે અશુદ્ધ સંગ્રહની. કેમ એને અશુદ્ધ કીધો? તે એક જાતિ વિશેષ થયો ને. જો વિશ્વ બોલ્યા હોત તો શુદ્ધ સંગ્રહનીનો કે તે મહાસત્તા હોત, આ અવાંતર સત્તા થઈ.
માટે જીવ શબ્દ બોલ્યા તે સંગ્રહ નહીં ખરો, પરંતુ કયો અશુદ્ધ સંગ્રહ નહીં. અશુદ્ધ કઈ અપેક્ષાએ? રાગ દ્વેષ વિકારની અપેક્ષાએ અશુદ્ધ નહીં, પરંતુ સંપૂર્ણ પદાર્થોને સમાવતું નથી. એની જે અપૂર્ણતા છે તે અપૂર્ણતાની અપેક્ષા એને અશુદ્ધ સંગ્રહ નહીં, અશુદ્ધતા કહેવામાં આવી. એ અપેક્ષા એને અશુદ્ધ સંગ્રહ નહીં કહેવામાં આવી. કેમ કે તેની અંદર લોકના સમસ્ત પદાર્થોનો સંગ્રહ થતો નથી. લોકની અંદર તો સમસ્ત પદાર્થ છે, જીવ, પૂતગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશકાળ, તો એ બધાનો તે સંગ્રહ નથી થતો. ખાલી એક જીવ, એક સમુદાય, એક જાતિ વિશેષનો સંગ્રહ થયો. બાકીના તો એની કક્ષાની બહાર છે, એની સીમાની બહાર છે, એનો સંગ્રહ થતો નથી. માટે તેની આ અશુદ્ધ, એની અપૂર્ણતાને કારણે એને અશુદ્ધતાને આધારે એને અશુદ્ધ સંગ્રહ નહીં કહેવામાં આવ્યો. એક જાતિ વિશેષના પદાર્થનો સંગ્રહ હોવાથી, આ એક જાતિ વિશેષના પદાર્થનો સંગ્રહ હોવાથી સંગ્રહ નહીં તો છે, પરંતુ સંપૂર્ણ સમસ્ત પદાર્થોનો સંગ્રહ નહીં ન હોવાને કારણે એને શુદ્ધ કહેવામાં આવ્યું નથી. એને શુદ્ધતા પ્રાપ્ત થતી નથી, એને અશુદ્ધતા પ્રાપ્ત થાય છે. એક જાતિ વિશેષ, એકલી જીવ જાતિ વિશેષ પદાર્થનો સંગ્રહ થયો, બધા સંપૂર્ણ પદાર્થનો સંગ્રહ ન થયો, તેથી અપૂર્ણતા, એ અપૂર્ણતાને કારણે એને શુદ્ધતા પ્રાપ્ત થતી નથી. અસ્તિત્વ છે તે મહાસત્તા છે. આપણે જે મહાસત્તા, અસ્તિત્વ હોવાપણું તે મહાસત્તા છે. અને જે ચૈતન્યત્વ છે, ચેતનત્વ, તે અવાંતર સત્તા, જે ચિત્ત સામાન્ય કીધું ને ચેતનત્વ, ફરીવાર જે અસ્તિત્વ જે છે તે મહાસત્તા. બધા દ્રવ્યોનું અસ્તિત્વ છે ને, દરેક દ્રવ્યમાં હોવાપણું હયાતી અસ્તિત્વ છે, એ મહાસત્તા થઈ. એના આધારે બધાને એકમાં લઈ લીધું, આખું વિશ્વ એક. અને અવાંતર સત્તા જે છે તે શું છે? ચેતન હતો. તો જીવની અવાંતર સત્તા ચેતન હતો, અચેતન હતો તો પૂતગલની અવાંતર સત્તા. તો મહાસત્તાનો ગ્રાહક સંગ્રહની જે છે તે શુદ્ધ છે, અને અવાંતર સત્તાનો ગ્રાહક સંગ્રહની અશુદ્ધ સંગ્રહની છે. હવે એક જ જાતિના આધાર ઉપર જગતના અનંતા પદાર્થોની એકતા સ્થાપિત કરવી. ફરીવાર, એક જ જાતિ, કોઈ પણ એક જાતિ લો, એક જ જાતિના આધાર ઉપર જગતના અનંતા પદાર્થોમાં એકતા સ્થાપિત કરનાર આ નહીં માત્ર વસ્તુ સ્વરૂપને સમજવામાં જ ઉપયોગી નથી, પરંતુ લૌકિક દ્રષ્ટિએ પણ અત્યંત ઉપયોગી છે. આપણે તો વાણિયા છીએ ને, એટલે લાભ થતો એ કાર્ય કરું, બાકી તો કાર્ય કરે, કંઈક લાભ તો થવો જોઈએ ને. સમજવાથી શું લાભ છે? તો કે આ લૌકિક દ્રષ્ટિમાં પણ અત્યંત ઉપયોગી છે. પ્રયોજનભૂત વસ્તુ સ્વરૂપને સમજવામાં પણ અત્યંત ઉપયોગી છે, પરંતુ આપણે તો બીજો લાભ પણ જોતા હોય, તો કે લૌકિક દ્રષ્ટિને પણ સમજવા માટે આ અત્યંત ઉપયોગી છે. અત્યારે ઘણા એવા પંથ પડવા માંડ્યા છે બહાર, અને યંગ જનરેશન એ બાજુ ચાલ્યું જાય છે. કેમ કે તત્વની વાત એમને સમજવી નથી, કેમ કે એ બાજુ રુચિ નથી. કેમ કે અભ્યાસ નથી, એટલે એમને આકરી પડે છે, અઘરી પડે છે. તો પછી એમને કેવી રીતે જીવન જીવવું, તો કેવી રીતે બધાને હેલ્પ કરવી, દયા દાન, આ એ કરવાની નથી, પણ એ ધર્મ નથી, તો એમને એ જ ગમે છે. અત્યારે એક યંગ જનરેશન એક પ્રવાહ બાજુ વધારે ચાલે છે. તો અહીંયા શું છે કે જીવન કેવી રીતે જીવવું, તો કે જીવન તો ખરેખર જૈન ધર્મને સમજી તો જીવન જીવતા આવડી જશે તને. તો કે સાચા જૈન ધર્મને તો આ લોક વસ્તુ સ્વરૂપને સમજવામાં પણ અત્યંત ઉપયોગી છું, સાથે સાથે લૌકિક દ્રષ્ટિથી પણ અત્યંત ઉપયોગી છું. આ નહીંની અનુસાર હોવું પણ એક જાતિ છે. લો નવું લીધું. આ નહીંની અનુસાર હોવું એટલે હયાતી, હોવું પણ એક જાતિ કીધી. માત્ર એક જાતિ નહીં, પણ સૌથી મોટી જાતિ. એકલી એક જાતિ નહીં, પણ સૌથી મોટી જાતિ હોવું. હયાતી એ મોટામાં મોટી જાતિ થઈ, અને તે એક માત્ર શુદ્ધ જાતિ છે. તે મહાસત્તા કહી છે ને આપણે. તો કે આ નહીંની અનુસાર આપણે જે નહીંને અત્યારે સમજી રહ્યા છીએ એના અનુસાર શું થયું? જે હોવું એટલે હયાતી અસ્તિત્વ, તે પણ એક જાતિ થઈ. તે એક જાતિ નહીં, પણ મોટી જાતિ થઈ, બહુ મોટી જાતિ થઈ. તો એક માત્ર તે શુદ્ધ જાતિ છે. આના સિવાય બધી જાતિ અશુદ્ધ. અસ્તિત્વ સિવાયની, હયાતી સિવાયની, હોવાપણા સિવાયની બધી જાતિઓ કેવી અશુદ્ધમાં જાય. બધાને શુદ્ધ અને અશુદ્ધનો ફરક કરવો હોય સંગ્રહનીનો કોઈ પણ શબ્દ લો તો હવે આના ઉપરથી તરત ક્લિયર થઈ જાય. અસ્તિત્વની વાત છે, હયાતીની વાત છે, હોવાપણાની વાત છે, તો તે મહાસત્તા છે, અને તે શુદ્ધમાં જશે.
અને એ સિવાયની બધી જાતિ તે અવાંતર સત્તા જાય એટલે કે તે અશુદ્ધમાં જાય છે. કારણ કે તેઓ બધાને સગૃહિત એટલે કે એને ગ્રહણ કરવામાં અસમર્થ નથી. તે બધાને નથી ગ્રહણ કરી. જીવ બોલો તો તે પૂતગલને ગ્રહણ કરવામાં સમર્થ નથી, તો એની સીમાની બહાર છે. ધર્મ અધર્મ આકાશકારને તે સંગ્રહ કરવામાં સમર્થ નથી, માટે તેને અપૂર્ણતાની અપેક્ષાએ અશુદ્ધ કીધું. પરંતુ જ્યારે તમે એમ કહો કે હોવું એ મોટામાં મોટી જાતિ છે, એ પણ એક જાતિ છે પણ મોટામાં મોટી જાતિ, અને તે જ ખરેખર શુદ્ધ જાતિ છે. એના સિવાયની બધી અશુદ્ધમાં જાય છે. બરાબર, આ ક્લિયર થઈ. એકમાત્ર હોવું એટલે કે અસ્તિત્વ જ એક એવી જાતિ છે કે જેના આધાર ઉપર સંપૂર્ણ જગતમાં એકતા સ્થાપિત થઈ શકે છે. આ હોવું અસ્તિત્વ એક એવી મોટી જાતિ છે કે જેને આપણે શુદ્ધ કીધી. એવી મોટી જાતિ છે કે જેના આધાર ઉપર સંપૂર્ણ જગતમાં એકતા સ્થાપિત થઈ શકે. સંપૂર્ણ જગતમાં એકતા કે દરેકનું અસ્તિત્વ હયાતી છે, તે એકતા સ્થાપિત થઈ. એ જ કારણે અસ્તિત્વના આધાર ઉપર એકતા સ્થાપિત કરનારા નહીંને શુદ્ધ સંગ્રહ નહીં કહેવામાં આવ્યો. આ અસ્તિત્વના આધાર ઉપર એકતા સ્થાપિત કરનારા નહીંને શુદ્ધ સંગ્રહ નહીં કહેવામાં આવ્યો. એના સિવાયના બધા સંગ્રહ નહીં તે અશુદ્ધ. ફરીવાર, અસ્તિત્વના આધાર ઉપર સંપૂર્ણ જગતમાં એકતા સ્થાપિત કરનારો જે નહીં છે તેને શુદ્ધ સંગ્રહ નહીં કહેવામાં આવ્યો. એ સિવાયની જેટલી પણ જાતિ છે તે શેષ એ બધા સંગ્રહની જે છે તે અશુદ્ધ સંગ્રહની છે. હવે આનાથી આગળ જે વસ્તુ છે તે ખરેખર અત્યારે જે બધી એટલા બધા કુમતો અને કેટલા બધા ભેદભાવ જે થઈ ગયા એ સમજવાનું બહુ જરૂરી છે. લૌકિક આપણા રહેણી કહેણી માટે આપણે એને કારણે ઘણા બધા વિચારોમાં પણ ફરક પડે છે, અને ધાર્મિક જીવનમાં તો વસ્તુ સ્વરૂપને સમજવા માટે તો આ નહીં. જેવી રીતે નિગમને જે ઉપયોગી છે તેવી જ રીતે આ પણ ઉપયોગી છે. સમજીએ આપણે. શુદ્ધ જાતિવાદના આડંબરમાં ગુચાયેલા જગતને. શબ્દ શું મૂક્યો છે? શુદ્ધ જાતિવાદ. શુદ્ધ, પરંતુ એની અંદર એક બીજો શબ્દ શુદ્ર. શુદ્ર જાતિવાદને આડંબર. આડંબર છે ને, ખરેખર તો આડંબર છે. એમાં ગૂંચવાયેલા આ જગતે ક્યારે એવું નથી વિચાર્યું હોવું પણ એક જાતિ છે. આપણે તો એક શુદ્ર જાતિ વિશે જ વિચારી, પણ એક હોવું નામની પણ એક મોટી જાતિ છે. આ જાતિને અનુસાર ચેતન અને જળ પદાર્થ પણ એક જ જાતિના છે. આ એક એવી મોટી જાતિ છે કે જેના આધારે ચેતન અને જળ પદાર્થ એ બધા એક જ જાતિના થયા. સત્તાની અપેક્ષાએ, હોવાપણાની અપેક્ષાએ, અસ્તિત્વની અપેક્ષાએ ચેતન અને જળ પણ એક જ જાતિના થયા. અહીં તો આપણે અત્યારે બાર શુદ્ર જાતિના આડંબરમાં બધા પડેલા છીએ કે આ શુદ્ર છે, એના ઘરે આમ ન કરવું, એના ઘરે આમ ન કરવું. તો એક આડંબરમાં ગૂંચવાયેલા આ જગતે ક્યારે આગળ આવશે એક્ઝામ્પલમાં. તીર્થંકર જે છે એમાં ચક્રવર્તી જે છે, અને એ સિવાય તે ચક્રવર્તીઓ કેટલી કન્યા રહેશે લગ્ન કરે છે? બોલો, ચક્રવર્તી કેટલી કન્યાઓ સાથે લગ્ન કરે છે? બોલો. તેમાં કોની કોની હારે હોય છે? 96,000 રાણી પણ ફિક્સ હોય. 32,000 ક્યાંની, 32,000 બીજી ક્યાંની, બીજી 32,000 ક્યાં. બરાબર, બોલો, બરાબર છે. કેમ ન આવે? રસોડામાં જાવ કોન્ફિડન્સ નથી આવતો? 15 મહેમાન હોય તો કલાકમાં કરવી તો આવી જાય રસોઈ. આમાં કેમ નથી આવતું? બસ રુચિ ઉત્પન્ન કરો. આટલું રુચિ છે અને બસ તમે કન્વર્ટ કરવાનું છે, બીજું કંઈ નહીં. પુરુષાર્થથી 32,000 મલેશ ખંડિયા આવે શબ્દ. 32,000 મલેશ કન્યા, 32,000 વિદ્યાધરની કન્યા, 32,000 આર્ય કન્યાઓ. તો અહીં તો મારે મલેશ શબ્દની યારે વાત છે. મલેશ એટલે શુદ્રથી. તો એ ચક્રવર્તી, એવા તીર્થંકર પણ જે ચક્રવર્તી છે, 3 આપણે લઈશી. બરાબર, ક્યાં ક્યાં બોલો?
તો એ ચક્રવર્તી પણ છે ને કે નથી? હા છે. શું છે, કઈ 3 પદવી છે એમને? તીર્થંકર ભગવાન છે, ચક્રવર્તી પણ છે અને કામદેવ પણ છે. બરાબર. તો ચક્રવર્તી છે તો 32,000 મલેશ કન્યાને વિવાહ કરશે. ભરત ચક્રવર્તીએ પણ કર્યા 32,000 કન્યાના. બરાબર. તો પછી હવે જ્યારે આ મુખ્ય નાયક છે જૈન ધર્મના, એ પણ મલેશ કન્યા, તો કેમ તો અહીં તમે કેમ શુદ્ર જાતિવાદના આડંબરમાં પડેલા છો? તો કે ક્યારે એવું નથી વિચાર્યું હોવા નામની પણ એક જાતિ છે કે જેને આધારે જળ અને ચેતન પણ એક જાતિના થયા. અમે ને તમે અને બીજા પણ જે છે તે બધા છે જાતિના છે. હું હોય, તમે હોય, આપણે સ્વાધ્યાયમાં જોડેલા જેટલા પણ છીએ બધા એક જ જાતિના. કઈ? તો કે હોવું એટલે કે છે જાતિના જ છીએ. આપણે છે એટલે આપણું અસ્તિત્વ છે એ જાતિના જ છીએ. છેના અતિરિક્ત કોઈ એવી જાતિ નથી કે જે શુદ્ધ જાતિ હોય. છે સિવાય કોઈ બીજી કોઈ એવી અતિરિક્ત જાતિ નથી કે જે શુદ્ધ હોય. કેમ કે છે જે છે એના એકમાત્ર આધાર ઉપર એક એના આધાર ઉપર એકમાત્ર જાતિના આધાર ઉપર જે એકતા સ્થાપિત થાય છે તેને શુદ્ધ સંગ્રહ નહીં કહેવામાં. છે હોવાપણો આ બધું એક મોટી જાતિ છે જે એના સિવાય બધી જાતિ અશુદ્ધ છે. તે એક જ શુદ્ધ જાતિ છે. હવે જે જાતિવાદ સંગ્રહનો હેતુ છે, જે આ જાતિવાદ આ છે, જીવ, પૂતગલ, ધર્મ, અધર્મ, અર્યંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, એ જાતિવાદ સંગ્રહનો હેતુ છે. હવે એને આજે આપણે પોતાની ભૂલથી વિગ્રહનો હેતુ બનાવી દીધો છે. એને આપણી પોતાની ભૂલથી શેનો હેતુ બનાવી દીધો છે? વિધર્મનો અથવા વિગ્રહનો હેતુ બનાવી દીધો છે. એક વિતરાગી દેવશાસ્ત્ર ગુરુના ઉપાસક, એક જ વિતરાગ ધર્મના અનુયાયી આપણે બધા આજે એક કલ્પિત જાતિવાદના ચક્કરમાં એમ જ છૂટા પડી રહ્યા છીએ. કોઈ અંગત સ્વાર્થો દ્વારા નિરંતર એક પ્રચાર કરવામાં આવી રહ્યા છે કે આંતરજાતીય સંબંધ કરવાના ઘરે મુનિરાજ આહાર લઈ શકતા નથી. અત્યારે બહુ આંતરજાતીય જેની આ લગ્ન થયા મુનિરાજ આહાર લઈ ન શકતા. એમના અનુસાર તો એક જ ધર્મના અનુયાયી હોય, એક જ ધર્મના અનુયાયી હોવા છતાં પણ એમના અનુસાર એક જ ધર્મ પાળતા હોય, એક જ ધર્મના અનુયાયી હોવા છતાં, ધારો કે દશા હોય, વિશા હોય, અત્યારે થોડું નીકળી ગયું, નહીં તો વિશા કોઈ દી દશાની લગ્ન ન કરે, દશા હોય વિશાની લગ્ન ન કરે. આપણી બાજુ હિન્દી ભાષામાં બે આ પરિભાષા આવે, ખંડેલવાલ હોય અગરવાલમાં લગ્ન ન કરે, અગરવાલ હોય ખંડેરવાલમાં લગ્ન ન કરે. બે એક જ ધર્મ પાળતા હોય, એક જ ધર્મના અનુયાયી હોવા છતાં ખંડેલવાલ, અગરવાલ આદિ જાતિઓમાં વિભાજિત લોકો પરસ્પર લગ્ન વિવાહ કરી શકતા નથી. ખરેખર તો જાતિ છે નામની જાતિ છે, હોવાપણું નામની જાતિ, એ જ શુદ્ધ જાતિ છે, એ જ એકતા સ્થાપિત કરે છે. હવે આપણે એને બદલે વિગ્રહમાં એટલે કે વિગ્રહનો હેતુ બનાવી દીધો છે. એની આપણે વિગતવાર વાત આવતા સ્વાધ્યાયમાં કરશું. આવતા સોમવારે આ 3 દિવસ નહીં લીધો. આવતીકાલ અને પરમ દિવસે સમયસાર અને શનિવારે ક્રિયા પરિણામ અભિપ્રાય. બોલીએ શ્રી પંચ પરમેશ્વરી ભગવંતોનો જય હો. બોલીએ શ્રી જીનવાણી માતનો જય હો. બોલીએ શ્રી પરમ પૂજ્ય પરમ ઉપકારી સદગુરુ દેવનો જય હો. બોલીએ શ્રી પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. બોલીએ શ્રી સનાતન જૈન દિગંબર ધર્મનો જય હો. જય હો. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો કહો.